प्यारे बच्चों, सबको नमस्ते। आप कैसे हैं? ठीक है ना? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? पिछले कक्षा में हम क्या क्या पढ़े? ശരിയാണ്, ഒരു ദേശഭക്തി ഗാനം പഠിച്ചല്ലേ? ആ ദേശഭക്തി ഗാനം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കേട്ടാലോ? സുനിയേ. मेरा वतन सुनहरा वतन, रूप अनेक धर्म अनेक, मेरा वतन न्यारा वतन, वेश अनेक बोल अनेक, मेरा वतन दिलेरा वतन, प्राण से भी जान से भी प्यारा वतन, मेरा वतन सुनहरा वतन, रूप अनेक धर्म अनेक, मेरा वतन बच्चों, देशभक्ति गीत कैसा है? अच्छा है, ठीक है। एक देखो, एक चित्र देखो, चित्र कैसा है? हाँ, चित्र सुंदर है, एक सुंदर चित्र है। चित्र में क्या क्या है बताइए? चित्र में क्या क्या है? ठीक है, एक लड़का है, एक घर है, पेड़ है, नदी है। घर के पीछे क्या है? देखो, पहाड़ है। पहाड़ कहाँ है? पहाड़ घर के पीछे है। पहाड़ घर के पीछे है। पहाड़ क्या है? पहाड़ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പർവ്വതം. പഹാട് പർവ്വതം. ലഡ്ക കഹാം ഖഡേ ഹേ? ലഡ്ക എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ആൺകുട്ടി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ശരിയാണ്, ലഡ്ക घर के पास है। लड़का घर के पास है। नदी कहाँ है? नदी घर के सामने है। नदी घर के सामने है। बच्चों, बताइए चित्र में क्या क्या है? चित्र में एक लड़का है, एक पहाड़ है, पेड़ पौधे है, नदी है, घर है। लड़का कहाँ खड़े है? लड़का घर के पास खड़े है। लड़का घर के पास खड़े है। नदी कहाँ है? नदी घर के सामने है। नदी घर के सामने है। घर के पीछे क्या है? വീടിന്റെ പുറകിൽ എന്താണ്? ശരിയാണ്, घर के पीछे पहाड़ है। ഇനി നിങ്ങൾ ആ മലയുടെ അടുത്ത് ഒരു കാട് കാണുന്നില്ലേ? കാടിന് എന്താ പറയുക? ജംഗൽ. जंगल कहाँ है? जंगल घर के पीछे है। जंगल घर के पीछे है। बच्चों, കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ 2-3 കൂട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ? ആരൊക്കെയാണത്? ശരിയാണ്, അനു, സീന और മനു. അനുവിനെയും സീനയെയും മനുവിനെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ? ബച്ചോ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ കൂട്ടുകാരനെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ? മനോജ്. കോൻ ഹേ? മനോജ്. നിങ്ങൾക്ക് കഥ ഇഷ്ടമാണോ? നമുക്കിന്ന് ഒരു കഥ കേട്ടാലോ?
मनोज की कहानी सुने. कहानी कथा. कहानी कथा. मनोज की कहानी सुने. मनोज की कहानी का नाम क्या है? हाँ, मनोज की नाव. मनोज की नाव. मनोज 11 साल का लड़का है. मनोज एक गांव में रहते हैं. एक सुंदर गांव है. गांव क्या है? गांव ഗ്രാമം. മനോജ് ഒരു സുന്ദരമായ ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. मनोज के घर में माताजी, पिताजी और दादी है. मनोज के घर में माताजी, पिताजी और दादी है. मनोज के घर में माताजी, पिताजी और दादी है. मनोज के घर में कौन कौन है? हाँ, മനോജിന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും ഉണ്ട്. मनोज के घर के पास एक नदी है. गांव में नदी के पास एक छोटा घर है. घर के पीछे पहाड़ है. घर के पीछे एक जंगल भी है. जंगल എന്താണ്? ആ, കാടല്ലേ? जंगल में कौन सा जानवर है? കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളുണ്ട്? ആ, हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर है. കാട്ടിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന്. देखो बच्चों, ये कौन सा जानवर है? हाँ, ठीक है, हाथी. यह कौन सा जानवर है? हाँ, भालू, करड़ी. यह कौन सा जानवर है? लोमड़ी. लोमड़ी कुरकन. यह कौन सा जानवर है? हिरण. अच्छा, ഇനി കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ആ, കുറെ മരങ്ങളുണ്ടല്ലേ? ഏതൊക്കെ മരങ്ങളാണെന്ന് നോക്കിയാലോ? നോക്കൂ, देखो, പീപ്പൽ, ആൽ. പിന്നെ ഏത് മരമാണുള്ളത്? देखो, കട്ഹൽ, പ്ലാവ്. ബച്ചോ, പുസ്തകം നോക്കൂ. ബച്ചോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനോജിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ചിത്ര देखो. चित्र में मनोज क्या कर रहे हैं? ठीक है, चित्र में मनोज सपना देख रहे हैं. നിങ്ങളും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടല്ലേ? മനോജും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? मनोज कहाँ बैठे हैं? मनोज नाव में बैठे हैं. कहाँ है? हाँ, नाव में. മനോജ് का सपना क्या था? മനോജിന്റെ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു? ആ, ശരിയാണ്. മനോജ് का सपना नाव चलाना. नाव चलाना മനോജ് का सपना था. തോണി തുഴയണമെന്നായിരുന്നു മനോജിന്റെ സ്വപ്നം. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണെന്നല്ലേ? നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വീട്ടിലുള്ളവർ സമ്മതിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? അതുപോലെ മനോജിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തോണി തുഴയാൻ അനുവാദം കൊടുത്തില്ല. लेकिन माँ बाप अनुमति नहीं दिया. फिर क्या हुआ? हम देखें. एक दिन मनोज घर में अकेला था. नाव चलाने का अच्छा अवसर मिल गया. നാവ് ചലാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാവ് ചലാന, തോണി തുഴയുക. അച്ഛാ അവസർ, നല്ല അവസരം. മനോജ് മെല്ലെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തോണി തുഴയാൻ തുടങ്ങി.
मनोज नाव चलाने लगा. वाह, कितना मजा था. എന്ത് രസമായിരിക്കുന്നു. बच्चों, പുസ്തകം देखो, हम पढ़े. പുസ്തകം നോക്കൂ, നമുക്ക് വായിക്കാം. मनोज की नाव. मनोज 11 साल का लड़का. घर में पिताजी, माताजी और दादी. गांव में नदी के पास एक छोटा घर. घर के पीछे पहाड़. वहाँ के जंगल में हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर. घर के सामने पीपल, कटहल आदि के पेड़. एक बार पढ़े. मनोज की नाव. मनोज 11 साल का लड़का. घर में पिताजी, माताजी और दादी. गांव में नदी के पास एक छोटा घर. घर के पीछे पहाड़. वहाँ के जंगल में हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण आदि जानवर. घर के सामने पीपल, कटहल आदि के पेड़. नाव चलाना उसका सपना था, लेकिन माँ बाप अनुमति नहीं देते थे. एक दिन मनोज घर में अकेला था. नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया. एक बार पढ़े. नाव चलाना उसका सपना था, लेकिन माँ बाप अनुमति नहीं देते थे. एक दिन मनोज घर में अकेला था. नाव चलाने का एक अच्छा अवसर मिल गया. वह नाव चलाने लगा. वाह, कितना मज़ा है. अचानक आकाश में बादल छा गए. सूरज गायब. पानी बरसने लगा. एक बार पढ़े. वह नाव चलाने लगा. वाह, कितना मज़ा है. अचानक आकाश में बादल छा गए. सूरज गायब. पानी बरसने लगा. പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തിൽ മേഘം നിറഞ്ഞു. സൂര്യൻ മറഞ്ഞു. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. अब नाव कहाँ है? नाव नदी के बीच में. ഇപ്പോൾ തോണി എവിടെയാണ്? നദിയുടെ നടുവിലല്ലേ? മനോജ് को क्या हुआ बच्चों? മനോജിന് എന്ത് പറ്റി? देखो, मनोज नाव से गिरा. नाव पानी में डूब गई. मनोज रोने लगा. कैसे रोने लगा? बचाओ बचाओ, രക്ഷിക്കൂ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനോജ് കരയാൻ തുടങ്ങി. നാവ് पत्थर से टकराकर टूट गई. തോണി കല്ലിൽ തട്ടി തകർന്നു പോയി. मनोज को क्या हुआ बच्चों? मनोज पानी में गिरा. कहाँ गिरा? पानी में गिरा. नाव को क्या हुआ? नाव पानी में डूब गई. नाव पानी में डूब गई. തോണി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. ഇനി പുസ്തകം നോക്കൂ. बचाओ बचाओ, वह रोने लगा. नाव नदी के बीच में. एक पत्थर से टकराकर नाव टूट गई. मनोज को चोट लगी. नाव पानी में डूब गई. एक बार पढ़े. बचाओ
बचाओ। वह रोने लगा। नाव नदी के बीच में एक पत्थर से टकराकर नाव टूट गई। मनोज को चोट लगी। नाव पानी में डूब गई. നമുക്ക് മനോജിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. മനോജ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നീന്തിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? മനോജ് പൂരി താക്കത്ത് കെ സാത്ത് തൈർനേ ലഗ. വഹ് കിനാരെ പഹുഞ്ച. മനോജ് സർവശക്തിയും എടുത്ത് നീന്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ തീരത്തെത്തി. അബ് മനോജ് കഹാം ഹേ? കിനാരെ പഹുഞ്ച. തീരത്ത് എത്തി. ചില്ലാഹട്ട് സുൻകർ കൈ ലോഗ് ആയി. ഥക്ക് ഗയ. മനോജ് ക്ഷീണിച്ചു പോയി. ചില്ലാഹട്ട് സുൻകർ കൈ ലോഗ് ആയ. മാം ബാപ്പ് ഭി ആയ. ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ടിട്ട് ആളുകളെല്ലാം ഓടിക്കൂടി. അച്ഛനും അമ്മയും എത്തിച്ചേർന്നു. ഉസ്കോ ദേഖുകർ മാം ബാപ്പ് ഖുഷ് ഹുയി. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷമായി. നടന്നു പോകുമ്പോൾ മനോജ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ആ, ശരിയാണ്, അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? മാം ബാപ്പ് കി ബാത്തേ യാദ് ആയി. മാം ബാപ്പ് കി ബാത്തേ യാദ് ആയി. അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നമുക്ക് ഇനി പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചാലോ? ചില്ലാഹട്ട് സുൻകർ കൈ ലോഗ് ആയേ. മനോജ് पूरी ताकत के साथ तैरने लगा. किनारे पहुंचते ही थक गया. उसको देखकर माँ बाप खुश हुए. घर की ओर चलते चलते उसको माँ बाप की बातें याद आई. एक बार पढ़े. चिल्लाहट सुनकर कई लोग आए. मनोज पूरी ताकत के साथ तैरने लगा. किनारे पहुंचते ही थक गया. उसको देखकर माँ बाप खुश हुए. एक घर की ओर चलते चलते उसको माँ बाप की बातें याद आई. മനോജിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ഈ കഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഒന്ന് പറയാമോ? ടീക്ക് ഹേ. മാതാപിതാക്കളും മുതിർന്നവരും നമുക്ക് നൽകുന്ന സതുപദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അരോചകമായി തോന്നിയെങ്കിലും അവ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് പഠിച്ച വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാലോ? അചാനക് പെട്ടെന്ന്, ബാദൽ മേഘം, തൈർന നീന്തുക, ബചാവോ രക്ഷിക്കൂ, നദി കെ ബീച്ച് നദിയുടെ നടുവിൽ, പത്ഥർ കല്ല്, ഥക് ക്ഷീണം, ടകരാന കൂട്ടിമുട്ടുക, ഗായബ് മറഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമുക്ക് 2 വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ? സഹി മിലാൻ കരെ. ശരിയായ ജോഡികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക. ഹാത്തി, ഭാലു, ലോമഡി, ഹിരൺ. അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റ് കൂടി നോക്കിയാലോ? ക്രമബദ്ധ കരെ. ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുക. ക, ഹ, ട, ല, പി, ല, പ. ഈ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ അധ്യാപകരെ കാണിക്കുമല്ലോ. आज की कक्षा समाप्त होती है. फिर मिलेंगे. धन्यवाद.